اللهم صل على محمد وعلى آله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل لأرواح المؤمنين والمؤمنات بالخصوص شهداء الإسلام الأنبا المعظم سيد القائد رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على نبي الأمي المكي المدني العربي الهاشمي الأبطحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. شب الجمعة بابركة راتشي ماه محرم الحرام أنا برس بندي شب الجمعة. خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدا جلد از جلد آپ نے بدائے میں ابا عبداللہ حسین زیارت مشرف فرما. إلهي آخرت میں امام علیہ السلام کی شفاعت تھی بہرمت فرما. إلهي هدية قرآن مجيد وسورة الزمر آية
खुदावंद करीम के वसीक़ अल्लज़ीना कफ़रू કે જ્યારે કયામતનો દિવસ આવશે ને કાફિરોને ધક્કા મારીને જહન્નમ તરફ લઈ જવામાં આવશે. એ જ શબ્દોથી એ જ સૂરાની અંદર બીજી આયતમાં છે વસીक़ અલ્લઝીના આમનુ. સી કહેવાય ખેંચીને લઈ જવા વાસ્તે. સવાલ એવો થાય છે કે ईमानदारों इलल जन्नति ज़ुमरा वलकाने इलल जहन्नम ज़ुमरा इलल नार ज़ुमरा. मुजरिमों वालिमों ने खेची ने जहन्नम तरफ ले जवा धक्को देने जहन्नम तरफ ले जवा समझ में आवे छे. तो मुमिनों ने केम तरफ ले जवा आवशे. मोमिन ने खाली कही दिए कि तेरे जन्नत नसीब થઈ ગઈ તો એ પોત મેરે જાય આગી લઈ જાય. તો એ શું કારણ હશે કે આ લોકોને પણ ધક્કા आयतुल्लाह ज़ंजानी कौम मुक़द्दस कौम ने अंदर पेश नमाज था हरम जनाब मासूम कौम सलामुल्लाह अलैहा हरम के अंदर. वो मोटू नाम છે શુબેર ઝંજાની. એ કહે છે મને વિચાર થતો હતો કે આ બે આયતોમાં કે મુજરિમને તો ધક્કો મારીને તમે લઈ જાઓ પણ મુઅમિનને ધક્કો મારીને જન્નત તરફ લઈ જવાનો મતલબ શું છે? એ ખાલી હદીઓ પેશ કરું છું શબે જુમા છે એટલે ને ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામની ઝિયારતની રાત છે એટલે મોમિનીનને અગર આ ખુશખબરી નહીં આપીએ તો ક્યારે આપીએ? લીખે છે બસ હું વિચાર કરતો ગયો કિતાબો જોવા માંડ્યો તો મારી નજર પડે છે રિવાયત ઇમામ જાફર સાદિક સલ્લલ્લાહુ વસલ્લમ અલૈહ. ઇમામ જાફર સાદિક ફરમાવે છે કે એ આયતનો મતલબ એ છે કે જે મુજરિમ છે જે વાલિમ છે જેને જન્નત તરફ ધકેલવામાં આવે છે ધક્કો દેવામાં આવે છે તો સમજમાં આવે છે. જે મોમિન છે એને જન્નત તરફ ધક્કો મારવાનો મતલબ એ છે કે જન્નતના જવા પહેલા આ મોમિનીન પોતે ખુદાને કહેશે કે પરવરદિગાર આપને હુસૈનનું નામ સાંભળતા હતા આપને હુસૈનનું નામ સાંભળી ખાલી આંખોમાંથી આંસુ આવી જતા હતા રોતા હતા હુસૈન સાથે મોહબ્બત હતી. આપને ખબર છે કે આ મહશરના મેદાનની અંદર પણ હુસૈનની ઝિયારત કરવામાં આવે. ત્યારે ખુદાવંદ બહુ લાંબી રિવાયત છે એમાં જનાબ સૈયદાનો જિક્ર આવે છે. હું ખાલી ટૂંકમાં કહીશ તો ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામને હુકમ દેવામાં આવશે ખુદા તરફથી કે હુસૈન વસતે મહશર એટલે મહશરના મેદાનના વચ્ચોવચ આવીને ઊભું રહી જા એટલે આ મુમિનીન તમને જોઈ શકે. મુમિનીનનું હુજૂમ એટલું હશે હુસૈન વચમાં ઊભા હશે અને માણસો મુમિનીન इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रूबरू ज़ियारत में मशगूल हसे. ये लोग का इमाम ने जो कहा से सलाम पेश करता से इमाम जवाब देता से मुस्कुराता से खुशी इमाम पर खुश मोमिनीन पर खुश. ત્યારે મોમિનીન ને જન્નત માં જવા સારું વાર લાગી જશે કેમ કે હજી બીજા આવવાના છે. તો એ લોકો મલાઈકા ને ખુદા કહેશે કે બસ આ લોકોને ધક્કો મારીને લઈ જા જન્નત તરફ. मानसो कैसे कि नहीं आपने जन्नत नहीं जोती हुसैन तो चेहरा ने ज़ियारत जोई. ये आयत की तफसीर आयतुल्लाह शुबैर ज़ंजानी एवी करे છે. એટલે શબે જુમા खुदा પાસે दुआ करूं છું खुदावंद करीम आपने બધાને અબા અબ્દુલ્લાહ હુસૈન ની ઝિયારત રૂબરૂ નસીબ ફરમાવે. આમીન. હક કે મારિફત સાથે જે ઇમામની ઝિયારત મારિફત છે એ મારિફત સાથે આપને ખુદા નસીબ ફરમાવે. જે ટોપિક ઉપર આપણે વાત કરી રહ્યા છે અને ગઈકાલે જ્યાં વાત શરૂ કર્યા જ્યાં ડોક્ટર અલી શરીઆતી
ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામના ઝિક્રમાં જે વારિસ આદમ એ વાત કરે છે ખુદાવંદ કરીમના આ સૌથી પહેલી હુજ્જત ખુદા જનાબ આદમ અબર આપના બાપ આદમ અલૈહિસ્સલામ એ જમાના સુધી લઈ જાય છે કેમ કે આદમના જમાનાથી જ હક અને બાતિલની જંગ ચાલુ થઈ ને ચાલુ થઈને પછી ઊભી નથી રહી ગઈ. હું તો ખાલી જલ્દી વારો યાદ દેવા કેમ કે હું પોતે પણ ભૂલી ગયો છું ક્યાં શું કહેલો છું તો તમને ક્યાંથી યાદ રહેશે. એટલે હું વારંવાર પાછું રિપીટ કરું છું. આદમના જમાનાથી હક અને બાતિલની જંગ શરૂ થઈ. આદમ હવ્વા હાબીલ અને કાબીલ. કાબીલે હાબીલને મારી નાખ્યું ઇસ્તહસાલ વાસ્તે કે પાવર મને મળે. એ બધું સમજ્યો નથી કે અહીંયા પાવર ઇખ્તિદારનું નામ નથી. અહીંયા પાવર ખુદાવંદ કરીમનો ઓલો વહદાનિયતનો નઝરિયો છે કે જ્યાં આપણે આપણા ઇમામે શીખાયું છે લા યમલિકુ લિનફસિહી નફઅન વલા દરરા વલા મૌતન વલા હયાતન વલા નુશુરા. મારા પાસે કોઈ જાતનું પણ મુલુકિયત નથી. લા યમલિકુ લિનફસિહી નફઅન વલા દરરા. મારા પોતાના નફ્સને હું ફાયદો પહોંચાડું કે નુકસાન પહોંચાડું મારા પાસે કોઈ મુલુકિયત હું કાંઈ નથી. હું આદ છું, બંદો છું. એ નઝરિયાને આગળ વધારતા જ્યારે પછી વાત આવી આપણે કે એ જગ્યાએ જનાબે નૂહ આવ્યા. નૂહના જમાનાના અશરાફિયા હતા. જનાબે નૂહનું નામ નૂહ નથી, નૂહ લકબ છે. એનું નામ કુરાન મજીદની અંદર તફાસીરમાં અબ્દુલ ગફ્ફાર, અબ્દુલ શકૂર એવી રીતે મળતું હોય છે. અબ્દુલ રહેમાન એનું નામ નૂહ. નૂહ કેમ કે રોતા હતા, નૌકાર કરવા વાળા હતા. જિંદગી આગળ વધી, સિવિલાઇઝેશન આગળ વધી. જનાબે ઇબ્રાહીમનું દોર આવ્યો. જનાબે ઇબ્રાહીમના દોરમાં નમરૂદ જેવો શૈતાન મરદૂદ આવ્યો જે પોતાને ખુદા કહેવા માંડ્યો. એના નઝરિયાને તોડવા વાસ્તે હુજ્જત ખુદાની જમાનામાં જનાબે ઇબ્રાહીમ હતા. સજાના કારણે બસ હમણાં ખુદાનો નઝરિયો બંદોબસ્ત કરીને નૂહને આગ તરફ, ઇબ્રાહીમને આગ તરફ ફેંકવામાં આવે છે. ઇબ્રાહીમને આગ તરફ ફેંકવામાં આવે છે. જિબ્રીલ આવે છે ખુદાવંદ કરીમ તરફથી કહે છે કઈ મદદ જોઈ છે તને. ઇબ્રાહીમ જિબ્રીલને જવાબમાં કહે છે જેનાથી મદદ જોઈ છે એને ખબર છે, તારાથી નથી જોતું. એટલો યકીન ખુદા ઉપર કે મને મારો ખુદા જોઈ રહ્યો છે, એને ખબર છે હું ક્યાં જઈ રહ્યો છું. મીકાઈલ તમને મદદ જોઈ છે. ઇબ્રાહીમ કહે છે કે ના, જેને ખબર છે જેનો હું મખલૂક છું, જે મારો ખાલિક છે એને ખબર છે. મને કોને? ખુદાવંદ કરીમ. જ્યારે ખુદા ઉપર એટલો ઇત્મીનાન ઇબ્રાહીમનો હતો ત્યારે ખુદાવંદ કરીમ આગને હુકમ કરીને કહે છે યા નારુ કૂની બરદન વ સલામન અલા ઇબ્રાહીમ. એ આગ ઇબ્રાહીમ વાસ્તે બર્ફ થઈ જા, ઠંડી થઈ જા. એ ખુદા પાસે પાવર હોય કે જે આગને પણ ઠંડુ કરી શકે, ગુલઝાર બનાવી શકે. યા તો પછી વલીએ ખુદા પાસે એવો હક હોય. જ્યારે હારૂન મક્કી આવે છે ઇમામ જાફર સાદિકની બારગાહમાં, એક જણ આવીને ઇમામને કહે છે મોલા આપણે તૈયાર છીએ તમારા વાસ્તે કુરબાન થવા, આવો તમે ઇન્કલાબ લઈ આવો. કે તૈયાર છો કે જાતા તંદૂરની અંદર ગળી જાઓ. કે તંદૂરની અંદર તમે મને મારવા માંગો છો? જ્યારે મારો ઇમામ મને કે જા તો મારી ફરજ થાય છે કે હું જાઉં. સવાલ નહીં કરું, નો ઇફ્સ નો બટ્સ. કેમ કે ઇમામ હયાત દેવા આવ્યો છે, તમને મારવા નથી આવ્યો, તમને બાળવા નથી આવ્યો. એટલામાં હારૂન મક્કી અંદર ગળે છે અને હારૂન મક્કી સલામ કરે અસલામુ અલૈકુમ યા રસૂલલ્લાહ વ અલૈકુમ સલામ યા હારૂન. જા ગળી જા. હારૂન ચપ્પલ લઈને ગળી ગયો તંદૂરની અંદર. ઓલો ભાઈ બેઠો છે, ઇમામ એને નોર્મલી વાતો કરવા માંડે છે. વાતો કરતા કરતા ઇમામને કાંઈ પરવા નથી. ઇમામને ખબર છે શું થવાનું છે. ઇમામ આના સાથે નોર્મલ વાતો કરે છે. શું હાલે છે તુલિયાના? શું હાલે છે મોરંડાવાના? અહીંયા ગાના નામ લો છો એટલે તમે ઓળખો છો. કામ લંડનનું શું હાલ છે? આ વાતો કરે છે.
એ બિચારો જવાબ નતો દઈ શકતો કેમ કે ચિંતા મગજ એનું બીજી જગ્યાએ હતું કે આ હારૂનનો તો કબાબ બની ગયો છે. એ પોતે ઇમામને કીધું કે હારૂન તો જોઈ લે કે તને આટલી બધી વ્યાધિ છે, જા તનૂરનું ઢક્કન ખોલ ને જો. એ જ્યારે જોયો તો ઓલી જે તનૂર હતી આગ જે હતી ગુલઝાર બની ગઈ. એ વલીએ ખુદાનો પાવર છે. યા તો અલ્લાહ પાસે છે ને એ પાવર બિઇઝનિલ્લાહ વલીએ ખુદા પાસે. યા નારુ કૂની બરદમ વ સલામન અલા ઇબ્રાહીમ. ઇબ્રાહીમ વાસ્તે ગુલઝાર બની જા, ઇબ્રાહીમ વાસ્તે બાગ બની જા. પણ આ બધું થતું હતું માણસો પર હતા ને જોવા વાળા. ગઈકાલે યાદ છે 3 વાસ્તે વાત કર્યો હતો. 3 સુતૂનો શૈતાન જે વાપરે છે કે ખાલી શૈતાન નહીં, શૈતાનના એજન્ટ્સ જોર, ઝર અને તસવીર. યાદ છે કે માણસો હતા બીરા કે કંઈક આપણે બોલી નથી શકતા. આ લોકોનું પાવર ઇન્સાન ઉપર ચાલે પણ જાનવર ને પક્ષીઓ પર નહીં ચાલે. કોઈ એક માણસ ઊભો થઈને ન કીધો કે ના આ વલીએ ખુદા છે, આ હુજ્જતુલ્લાહ છે ઇબ્રાહીમ, એને નવારવામાં આવે. કોઈ ન બોલ્યો નમરૂદ સામે. કેમ? બી ગયા. ખુદાવંદે કરી મૂકતો નથી. ખુદાવંદે કરી 2 પક્ષીઓને મોકલે છે જેની આજે તારીખમાં નામ આવી ગયા છે. ઉદહુદ. એક પક્ષી બીજા પક્ષીને જોઈ છે કે આ જઈને નદીના બાજુમાંથી નાની ચોંચની અંદર બીક આપણે કે થોડું પાણી ઉપાડે છે, આગના ઉપર જાય છે અને ફેંકે છે. ઓલો પક્ષી એને કહે છે તું શું કરી રહ્યો છો? તું આગ બુઝાવી શકીશ કે ના? મને ખબર છે હું આગ નહીં બુઝાવી શકું, પણ મને ખબર છે કે હું મારી બસ્તીમાં, કેમ કે નબી ખુદા ઇબ્રાહીમ ખાલી ઇન્સાનોના નબી નહોતા, એ આખા કાયનાત પાસે નબી હતા. મને ખબર છે કે હું નહીં કરી શકું, પણ મારી બસ્તીની અંદર હું એલાન કરવા માંગુ છું કે હું જાલિમ સાથે નથી, હું જાલિમ સાથે નથી, મઝલૂમ સાથે છું. ખબર પડે છે આપણે હક અને બાતિલ, કે આપણે ક્યાં જવું છે. કેમ કે મારો ટોપિક જ એ છે કે આપણે એની ગફલતમાં છે ને એ ગફલતના કારણે સાહિબુલ અસ્ર વલ ઝમાન અજ્જલલ્લાહ તઆલા ફરજહુ શરીફ ના ઝુહૂરમાં અડચણ ઊભી રહી ગઈ છે. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ. ઇબ્રાહીમના દોર પછી મૂસાનો દોર આવે છે. ફિરૌન શૈતાનનો એજન્ટ, આ અલ્લાહનો એજન્ટ. કેવી હરકતો કર્યો પાવરના કારણે, જોરના કારણે. શું પાવર? માણસોને મૂકી દો, ભાઈઓને મૂકી દો, માણસોને કતલ કરતા. મૂસાની બીક. ખુદાવંદે કરીમ એવો કરીમ રબ છે કે એના જ ઘરની અંદર મૂસાને પહોંચાડે છે. એના ઘરની અંદર જઈને મૂસાને સલાહ લઈ આવે છે. પણ કોમ ઊભી નથી, ચૂપ, ખામોશ. જ્યારે જનાબે મૂસા તરફથી આ મોજિઝો બતાડવામાં આવ્યો ત્યારે આ લોકો કીધા કે ના આમન્ના બિરબ્બિ હારૂન વ મૂસા. આપને હારૂન અને મૂસાના રબ ઉપર ઈમાન લઈ આવ્યા છે. પછીની વાત છે. એનાથી પહેલા ખામોશ કોમ બેઠી હતી, જોતી હતી. તસવીરના શિકાર કોમ. બીકના કારણે કઈ બોલું નહીં, કેમ કે અહીંયા મારું કઈ હું બોલીશ તમારું આ જશે, આ જશે, આ જશે. અગર હું હુસૈન ઉપર આ વસ્તુઓ કુરબાન કરવા તૈયાર નથી તો મને રાઈટ છે કે હું તમને જાન દેવા કુરબાન થઈશ. જ્યારે હું આ નથી લઈ શકતો તો હું જાન લઈ શકીશ. ગઈકાલે હું વાત કરી રહ્યો કે આ કયામતનો દિવસની તો તૈયારી કરે છે. આપણે કયામત સુધી જવાની. ઇન્નકા કાદિહુન ઇલા રબ્બિકા કદહન ફમુલાકી. મુસીબતો, પરેશાનીઓ સામે વટાતી જશે અને છેલ્લે આપને ઘડી મુલાકાત ખુદા છે. ખુદા સાથે મુલાકાત છે. પરવરદિગારની બારગાહમાં આપણે હાજરી દેવાની છે. પણ આ દિવસ સુધી પહોંચવા સારું આપણે ઘણા બધા ઓબ્સ્ટેકલ સામે આવશે
ને કુરાન મજીદની અંદર મને ખબર નથી કે અહીંયા પહેરો છું કે નથી પહેરો, ફયાઝભાઈને કદાચ યાદ હોય, મારી મજલિસો બધી મોટી યાદ છે. એ મને ગઈકાલે કીધા કે આ પઢી લીધા છો તમે, આજે પાછું જે નથી સાંભળેલા એ સાંભળી લે. ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. વિલાયત ખુદા, વિલાયત મુહમ્મદ, વિલાયત અલી, કેટલું ઇમ્પોર્ટન્સ છે જે આપણે જોઈ છે. જો ખુદાવંદ કરીમ શું કહે છે, લaqad kunta fi ghaflatin min hada, આયતુલ્લાહ અલ-ઉઝમા અલ્લામા તબાતબાઈ. એ કહે છે લaqad kunta means past tense. લaqad kunta fi ghaflatin min hada, એનાથી હાદા કેવા પ્રેઝન્ટ, આ સામે જે તમારા સામે પહેલું છે પણ તમારી નજર છે જે જોતી નથી. કઈ વસ્તુ છે આ જેનાથી આપણે ગાફિલ થઈ ગયા છે? min hada fakashafna anka ghita'ak, જ્યારે તમારા સામે ખોલવામાં આવશે fabsaruka al-yawma hadid, ત્યારે તમે જોશો ખુલ્લે આમ કે આ મતલબ શું છે. એ વખતને માન છે. વખતની વાત થાય છે કે આપણે કલાકો, મિનિટો, વર્ષો, દિવસો કેવી રીતના પસાર કરી રહ્યા છે. ગફલતમાં હતા આપણે, આ ટાઈમ મારા હાથમાં હતું, એનો ફાયદો ન ઉપાડ્યો. કુરાન મજીદની અંદર બહુ નાનો સૂરો છે જેમાં ખુદાવંદ કરીમ કસમ ખાય છે, વલ અસ્ર ઇન્નલ ઇન્સાન લફી ખુસ્ર, વલ અસ્ર ઇન્નલ ઇન્સાન લફી ખુસ્ર. અસ્રનો મતલબ શું? કસમ છે. વલ અસ્ર એટલે અસ્રની કસમ. અસ્ર એટલે કઈ અસ્ર? અસ્રનો મતલબ અહીંયા શું થાય છે? વક્ત. વક્ત ઉપર તમે આંગળી રાખી શકો કે આ વક્ત છે. હમણાં ટાઈમ થયું છે 8:45, આ ટાઈમ છે. કુરાન મજીદની અંદર વક્તનું પણ શબ્દ વાપરવામાં આવ્યું છે. વલ અસ્ર એના ઉપર ટાઈમ રાખી નથી શકતા. વલ અસ્ર એ જમાનાને કહેવાય છે. વલ અસ્ર ખુદાવંદ કરીમ કહે છે કે હું જમાનાની કસમ ખાઉં છું. ઇન્સાન ઘાટામાં છે. એક્ઝામ્પલ આપો. इंसान જ્યારે જન્મે છે ખુદાવંદ કરીમ એના મીટર્સ લખી દીધા છે કે આટલા દિવસો, આટલા મિનિટો, આટલી કલાકો, આટલા અઠવાડિયાઓ, આટલા મહિનાઓ, આટલા વર્ષો તું જીવીશ. કોને ખબર છે આવા? કોને ખબર નથી? વમા તદરી નફ્સુ બિઅય્યિ અર્દિ તમૂત. કોઈને ખબર નથી કે ક્યાં જાય, ક્યારે જાય. બરાબર છે? ડિફોલ્ટ દઈ દેવામાં આવે છે તમે દિવસો. ઈ અલ્લાહનું કરમ ને રહેમ હોય કે ઇન્સાનની જિંદગીને વધારી શકે છે, વધારવું હોય તો એના કંટ્રોલમાં. બસ મારી જિંદગી લખેલી છે, આટલા દિવસો હું જીવવાનો છું. ખુદાવંદ કરીમ કહે છે ઇન્નલ ઇન્સાન લફી ખુસ્ર, ઇન્સાન ખાતામાં છે. મતલબ શું? કે જ્યારથી હું જન્મ્યો, ફોર એક્ઝામ્પલ, મારા પાસે 100 વર્ષની જિંદગી ખુદાએ દીધી મને. 36,500 દિવસની જિંદગી. આટલું તો મેસ મને આવડે છે. 36,500 દિવસની જિંદગી ખુદાએ મને દીધી. 50 વર્ષ થઈ ગયું. 18,250 દિવસ મારા ગયા. એક્ઝામ્પલ એ છે કે તમે 500 યુરો કોઇન્સ, 500 યુરો કોઇન્સ આવે છે ને યુરોમાં? આવે છે ને કોઇન્સ? નોટો તો નથી આવતી ખાલી. હું તમને દીધો 500 યુરો, આ ખિસ્સામાં નાખો ને જાઓ ઓલા ભાઈને દઈ આવો. લાંબો સફર છે, તમને ખબર નહોતી, અંદાજો નહોતો, તમે ગફલતમાં હતા, તમારા ખિસ્સામાં એક હોલ હતો. ચાલતા ચાલતા તમને ખબર ન પડી કે ત્યાં સુધી પહોંચ્યા તો ખબર પડી કે 200 યુરો રહી ગયા છે, 300 પડી ગયા છે. તમે શું કરશો? ખુશી મનાવશો? ખુશી? 300 યુરો ગુમાવી દીધો હું.
કે અફસોસ થશે? મને આપ્યો તો 500 લઈને જવાની, હું આટલો ગુમાવ્યો, મને ખુશી નથી થતી, મને અફસોસ થાય છે. જ્યારે મારી જિંદગીના દિવસો શરૂ થયા, પહેલો વર્ષ પૂરું થયું, મારા મા બાપ કેક લઈ આવ્યા, મોટું કેક લઈ આવ્યા, ખુશી મનાવે છે, હેપી બર્થડે ટુ યુ. એને ખબર નથી 305 દિવસ કયો નુકસાન. આજે તો 80 વર્ષના બુઢાઓ હેપી બર્થડે કરે છે, ખુશી મનાવે છે આપણે કે આ હેપી બર્થડે છે. હેપી બર્થડે રોવાનો દિવસ છે કે તમારું નુકસાન થઈ ગયું છે. પણ ખુદા એટલો કરીમ છે કે મૂકતો નથી. ઇલ્લા الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 4 કન્ડિશન છે. ઇલ્લા الذين آمنوا, અલ્લાહ ઉપર ઈમાન. ઇલ્લા الذين آمنوا, સિવાય ઈ લોકો ઘાટામાં નથી, નુકસાનમાં નથી. ઇલ્લા الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ઈમાન ખાલી નથી લઈ આવ્યા, ખાલી હું બસ ધર્મ પાડું છું. ધર્મ પાડવાની વસ્તુ નથી. હું ધાર્મિક છું, ધાર્મિક. તમે ધર્મ કરવાથી ધાર્મિક નહીં થઈ જાઓ. આઈ એમ સોરી. ઇલ્લા الذين آمنوا, ખાલી કહેવાનું નથી કે લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ મુહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહ અલૈહિ વલિયુલ્લાહ. કબૂલ નથી, ફેલ, ઘાટામાં છો. 4 કન્ડિશન્સ તમને પૂરી કરવાની છે. અગર 4 માંથી એક મૂકી દીધા, ફેલ. 4 માંથી એક બે કર્યા અને બે મૂકી દીધા, ફેલ. 4 માં તમને પાસ થવાનું છે. إلا الذين آمنوا, إيمان يرى وعملوا الصالحات, صالح عمل كيرا. صالح عمل موضوع لسه بجي. وتواصوا بالحق, حق لما يعني وصية كيرا. والصبر, وتواصوا بالصبر. الصبر لي تبين كيرا وصية كيرا. ઘણા બધા માણસો હોય છે, ઓ મારા પાસે તો આટલું બધું અકાઉન્ટ મોટું ભરેલું છે, મને વ્યાજ નથી જવા છે. નોર્મલ છે. મને અલ્લાહ કરે એવું હોય કે મારા પાસે ઘણું છે. યાદ રાખીએ આપણે વઆમિલુ સાલિહાત નો મતલબ શું થાય છે? નમાઝે જનાઝા પઢાયા છો ને, આવા જાનો નમાઝે મૈયત. નમાઝે મૈયત ની અંદર આપણે જ્યારે છેલ્લી તકબીર વાસે ઊભા થાય છે, નમાઝ મૈયત ની અંદર આપણે શું પડે છે? અલ્લાહુમ્મા ઇન્ના હાદા અબ્દુકા વ ઇબ્નુ અબ્દિકા વ ઇબ્નુ અમાતિક નઝલા બિકા વ અન્તા ખૈરુ મંઝૂરિન બિહ. ઈ તારા બંદાનો દીકરો. હાદા અબ્દુક વ ઇબ્નુ અબ્દિક, તારા બંદાનો દીકરો. નઝલા બિકા વ અન્તા ખૈરુ મંઝૂરિન બિહ. ઈ આવી ગયો છે તારા પાસે, તું સારામાં સારો રિસીવ છો, સારામાં સારો રિસીવ કરવા વાળો છો. اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا. પછી હું અલ્લાહને કહું છું, પરવરદિગાર એના ખૈરના સિવાય કાંઈ નથી જાણતો. إنا لا نعلم منه, હું જોયો એને આ કરતા, હું જોયો એને આ કરતા. બોલવું નથી મને ગુનાહો એ બધું નથી, પણ આમાં જોયો, એને આના જોયો, એના આટલા ખાઈ ગયા હતા અને એના એટલા પી ગયા હતા, બધું જોયો, પણ આવીને કહ્યો لا نعلم منه إلا خيرا. وأنت أعلم به منا, પણ તું છો મારાથી વધારે જાણે છે કે એ કેવો. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه. એ પરવરદિગાર અગર એ નેક હતો તો એની નેકીમાં વધારો કર. وإن كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له. અગર એ ગુનાહ કર્યો છે ને બદબખ્ત હતો તો એને તું માફ કરવા વાળો, તું માફ કરી દે. બરાબર છે ને? આ તો નોર્મલ છે. એક આલિમ પૂછ્યું કે ખૈર નો મતલબ શું થાય છે? તો ખૈર નો મતલબ થાય છે વિલાયત અલી. એટલી ઇમ્પોર્ટન્સ છે વિલાયત અમીરુલ મુમિનીન અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ. તમને પણ એક્ઝામ્પલ આપ્યું છું, મને લાગે છે યારી ક્યાં છે? યારી ક્યાં છે? ચાય બનાવવા
चाय નું એક્ઝામ્પલ યાદ છે કે ભૂલી ગયા છો? બોલો આપકે लिए हदिया है. તમે બનાવશો ઘરે સવારના ચાય મને યાદ કરજો. ઈંડા બનાવો ને ચાય બનાવો. આપને ચાય બનાવે છે કેવી રીતના? કેવી રીતે ચાય બને છે? ચાયમાં ઇન્ગ્રેડિયન્ટ શું હોય છે બધાને ખબર છે. વસીભાઈ સિવાય કોઈ નહીં બધાય બોલશે. ઈ નહીં બોલશે એને યાદ છે. પાણી, ચાયની પત્તી, બીજું દૂધ, બીજું કેસર તો મૂકી, કેસર એક્સ્ટ્રા છે. દૂધ, ચાયની પત્તી, પાણી ને શુગર, ખાંડ, એ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે. સારામાં સારું બધું ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ લે આવો તમારા વાસ્તે તમારે ચાય બનાવી દેવું. आप समझ रहे हैं मेरी बात? समझ गए क्या? चाय में इंग्रेडिएंट कौन से हैं? आप मुझे बता दें. दूध, पत्ती, चीनी, पानी बन जाएगी चाय. दुनिया की अच्छी से अच्छी चीनी डाल देता हूँ, अच्छे से अच्छा आबे हयात, अच्छे से अच्छा दूध बन से. बनाने वाले के हाथ नहीं, हरारत की जरूरत है बेटा. हरारत वगर, आग वगर चाय बनवानी नहीं. हरारत नहीं होई तो चाय नहीं बने, कहीं नहीं बन से. पहला तमने चूल्हो में गरम करवो पड़से हरारत. मारा अमाल जेवा पण होई, मारा अमाल नमाज साव हल्की. હું નથી કહેતો હલકી પડવાની, પણ સાચું કહેજો તમે પોતે હાથ રાખી લે. જે ખ્યાલ તમને ના આવતા હોય જે વસ્તુ તમે ભૂલી ગયો, નમાઝ શરૂ કરો બધી આવી જશે યાદ. કે નથી મારી નમાઝમાં હું મિલિયન્સ બિલિયન્સ ગણું છું. હું હવે બિલિયનર છું, હું નથી ખાલી કહું છું. હું મારી નમાઝમાં બધું ગણતો હોઉં છું, પણ નમાઝ થાય ખુદાવંદે કરીને એની રહેમત સાથે નમાઝ પૂરી થઈ ગઈ. હલકી નમાઝ. રોજા टाइम જોતો રહ્યો ક્યારે ખુલશે ક્યારે ખુલશે ક્યારે ખુલશે. हज कियो तो रियाकारी કે ખુદા મને હાજીનો લકબ દઈ દે. ઝકાત દીધો ઘણા બધાને કીધું કે જો આટલી ઝકાત આપું છું. ખૂબ દીધો તો બહુ મોટો એહસાન કર્યો છે અહલે બેત ઉપર. આવી તો આપની હાલત છે, આવી આપની ઇબાદતો છે. હલકામાં હલકા તમે ખુદા પાસે લઈ જાઓ. या तो साराમાં સારી નમાઝ પઢો, સારામાં સોરા રોજા રાખો, સારામાં સારા હજ કરો, ઝિયારતો કરો, બધું કરો, વાજિબાત અદા કરો, હરામથી બચો, બધું લઈ જાઓ. पर તમારા પાસે અગર વિલાયત અલી ન હોય તો બધું બેકાર. અગર વિલાયત અલી નથી, હું આ એક્ઝામ્પલ પોતા વાસ્તે પણ ઘણી જગ્યાએ પહેરો છું, તમે કદાચ સાંભળ્યા હશે. अगर विलायत अली नहीं तो બધું બેકાર. પણ હમણાં હું હલકી ચાય લઈ આવ્યો, હલકી નમાઝ લઈ આવ્યો, પણ વિલાયત અમીરુલ મુમિનીન અગર છે તો આ હરારત છે જે મારા આમાને કબૂલ કરવામાં હેલ્પ કરશે. આ વિલાયત જે આજે જો જોર ઝર અને તસવીરની જો વાત કર્યો છું, આ વિલાયતથી દૂર કરવા વાળાઓ છે. યા તો જોર જબરથી તમને દૂર કરશે, યા તો તમને પૈસો દઈને ખરીદી લેશે, या तो तुम्हारी मेंटालिटी ने तस्वीर ना कारण चेंज करी नाखशे. वसवसा शैतान ने वसवसा नहीं, आलोका ने वसवसा थी गयो. हम हजात शयातीन मोटा आलोका छे ने પછી આનાથી આપણે એવી રીતે આવી જાય છે વાતોમાં કે આપણે ગફલતમાં ગળી જાય છે ને ખબર પડી કે એમાં જમાન આવી ગયો. ત્યારે આપણે શું કરશું કે મને ખબરો કે બીજાને કહેશું કે તું જાવ, હું જાઉં છું મારા મામા પાસે. અગર ઈ વાત મારા મગજમાં હોય કે હું તૈયાર છું, મોલા તમે આવી જશો, હું તમને લઈ ગઈશ, તો પછી તમે અલ અજલ કરો. અથવા મને વિચાર કરવો પડશે આ અજલ કહેવા પહેલા. વિચાર કરવો પડશે. એ ગફલત છે, એ ગફલતના કારણે આપણે માર ખાઈ જશું એવું મને લાગે છે. ने हसरत नहीं थाय. कयामत तो कयामत जे इन्नहुम यरौनहु बईदा व नराहु करीबा ની જે આયત ગઈકાલે પઢ્યો છું, એ કયામતના દિવસે વાસ્તે પણ છે ને. આ દુઆ અહદમાં اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور એની છેલ્લી કડી આ છે, ઇન્નहुम यरौनहु बईदा व नराहु करीबा.
ઇમામે ઝમાન વાસ્તે બનાવવા પડે છે. અગર ઇમામે ઝમાનાને ખુદા કરીબ પામી રહ્યો છે ને મને લાગે છે બોલા હજી દૂર છે તો હું મોજ કરી લઉં, પહોંચી નહીં શકે આપણે. ઇમામને કરીબ તર કરવા વાસ્તે મને પહેલા એવા વિચારો લઈ આવવા પડશે જે આવશે ઇન્શાઅલ્લાહ વાત આગળ જતા જ્યારે ખવાતીર ઉપર વાત થશે. તો એ ગફલતમાંથી કાઢવા વાસ્તે મને બધું આ જો નમાઝ, રોજા, હજ, ઝકાત ઝીના છે. ઝીના એટલે આ જે તમે શું કહો દાદરાને શું કહો સ્કેલ. નમાઝ એક સ્કેલ છે, બીજું રોજો છે. એ તમને આગળ લઈ જાય છે ઉપર. જેવી રીતે કુરાનમાં છે ઇકરા વર્કા, ઇકરા વર્કા, ઇકરા વર્કા. કુરાન પઢો ને ઉપર થાઓ, ઉપર થાઓ, ઉપર થાઓ. જિંદગી બહુ ટૂંકી છે આપણી. આપણે ખસારામાં છે, ઘોટાળામાં છે. એ વલ આસના સુનાના કયામતનો દિવસ અગર આવી ગયો ને આપણે ગફલતમાં રહી ગયા, इमाम अमीरुल मुमिनीन सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद. कैसे કે એવું ન થાય કે તમે સવાલના કાબિલ પર ઊભા નહીં રહી શકો ખુદાના સામે. એવું નથી કે સવાલ નહીં કરવામાં આવે, સવાલ તો કરવામાં આવશે પણ કાબિલિયત પણ હોવી જોઈએ કે હું કયામતના દિવસે કેવી રીતે રૂપે અલ્લાહના સામે જઈશ. ગઈકાલે મને કોઈ કીધું કે કેવી રીતે પોસિબલ છે કે બાપ દૂર થશે, બાપ દીકરાથી ને દીકરો, માથી ને માં, બેટાથી ને દીકરીથી ને બધે યૌમલ ફસ્લ કીધું ને ભાગવાનો દિવસ, સેપરેશનનો દિવસ. કેવી રીતે પોસિબલ છે? હાઉ ઇઝ ઇટ પોસિબલ? તમને આપણા 5 વર્ષ 6 વર્ષ પહેલા કોવિડમાં જોયા હતા, બાપને કોવિડ થઈ ગયું, તમે બાજુમાં જાતા હતા કે ભલે નહીં થઈ જાય. માને કોવિડ થઈ ગયું, તમે જાતા હતા ને ગુસલ અને કફન દેવાનો ટાઈમ આવ્યો, ખુદાનો ખાસ કોઈ કોવિડ પર ગુજરી ગયો હોય તો દીકરો માસ્ક પહેરીને જતો તો ગુસલ દેવા. હાલાકે કોવિડ મરવા સાથે મરી ગયો. કોવિડ લાગે નહીં, મૈયતનું કોવિડ તમને નહીં લાગે. હતું કે નહોતું? ભાગતા તો એકબીજાથી કે નતા? આ તો નાની વસ્તુ હતી, કાંઈ હતું નહીં, ડ્રામા હતું બધું મોટું. તમે કહેશો કે આ ડ્રામા કે છે, હું કહું છું મોટું ડ્રામા હતું જે આલમે ઝર, જે ઝર પૈસા વાળાઓ કમાયા છે, ઘણો બધું કમાયા છે ખરે. તો કેવી રીતે આ લોકો ને કઈ વસ્તુ છે જે બાપ ભાગી ગયો, માં ભાગી ગઈ, દીકરો ભાગી ગયો, દીકરી ભાગી ગઈ, બચ્ચા મારાથી દૂર થઈ ગયા, કઈ વસ્તુ હતી જે મને સાથે ચાલશે? ઇલ્લા મન અતલ્લાહ કલ્બન સલીમ. કલ્બ સલીમ, આ કલ્બ નહીં જે ધડકે છે, આ કલ્બ નહીં, આ દિલ નહીં કે જેને ઓપરેશન કરીને કાપીને આપણે ચેન્જ કરે છે, ટ્રાન્સફર કરે છે. આ દિલની વાત નથી ના, તો કલ્બ અંદર છે, સાવત અંદર. જે ઇન્સાન ભૂલી ગયો છે થોડી વાર હશે પોતાના વજૂદની અંદર શું થઈ ગયું છે હું ભૂલી ગયો છું. અહીંયા ખુદાવંદે કરીમ આ દિલની વાત નથી કરતો, આ દિલ લઈને આવજે. આ કલ્બ સલીમ, સલામતી ભરેલો દિલ ને નફ્સ તું લેતો આવજે પાછું. કેમ કે ઇન્સાનને ખુદાવંદે કરીમ જ્યારે મોકેલો છે દુનિયામાં, નફ્સ પાક હતું. કલ્બ સલીમ ફિતરત ઉપર ખુદાએ ખલ્ક કર્યું છે. ખુદાને ખબર છે કે એવી જ હાલતમાં તું પાછું મને મારો આપી દે અમાનત, જે હું તને દીધો છું, જે મારા અને તમારા શરીરની અંદર ચાલી રહ્યું છે, એ અમાનત ખુદાને પાછું એવી રીતના મને દેવાની છે. કલ્બ સલીમ. પણ આપણો પ્રોબ્લેમ બીજું છે, કલ્બ ઉપર પણ દિલને માણસો જે વાત કરે છે હું જલ્દી કહી દઉં, કેમ કે શરૂઆતની રાતો છે તો જરાક તમને પણ થોડુંક જગાડવા વાસ્તે. સલીમભાઈ મને લગતી રાતો તમે સાંભળી રહ્યા છો. એક મૌલાના આવ્યો તો ગામથી, શેખ ભાઈનું લગભગ નામ મળે છે, પણ એક મૌલાના છે જે ગ્લાસમાં પાણી મુકાયો. કૂવો હતો, કૂવોની અંદર પાણી લઈ આવ્યા, બિચારા જોયા તો કે હું પાણી નહીં પી શકું કેમ કે એમાં કૂતરાનો વાળ છે. એમાં વાળ છે કૂતરાનો, ચેન્જ કરી આવો. કેવી રીતના? 40 ડોલ કાઢી આવો કૂવામાંથી,
પછી થોડી વાર પછી પાછું પાણી માંગ્યા, પાછું પાણી આવ્યું, પાછું બહાર હતું. બહાર જોયા કે આ તમે શું, તમે તો કીધા 40 ડોલ કાઢી નાખો, 40 બાલદી કાઢી નાખી આપણે. હજી વાર છે તો શું કરે કે તમે 40 ડોલ તો કાઢ્યા છો, કૂતરાને કાઢ્યા કે નથી કાઢ્યા? કૂતરાને પહેલા કાઢો, પછી 40 ડોલ કાઢો. આપણો દિલ એવો છે. आपने खुदा ने, मोहम्मद ने, अली ने, फातिमा ने, हसन ने, हुसैन ने दिल में वसावा वास्ते बोला। आओ से मेरा दिल में मोहम्मद, आओ से मेरा दिल में अली, आओ से मेरा दिल में हसन हुसैन. क्योंकि हमारा दिल तो भरेलू છે, આંખો कीना थी, बोझ थी, हसद थी, બધું આ બધી વસ્તુ મારા દિલની અંદર છે. હું બોલાવું છું હુસૈન, આવો મારા દિલમાં બસ. જનાબે મૂસા ખુદાને કહે છે કે ક્યાં જીવો છો તું? يسعني في السماء ولا في الأرض. لا يسعني في السماء والأرض. لا يسعني في السماء ولا يسعني في الأرض. يسعني في قلبي المؤمن. قلب مؤمن الدل عنده لونش خدا بندے کریم ہوتے کیسے ہو لونش. نے اپنا دل کے واسطے रात आवे ने तो जरा कान ने खोली, थोड़ी बार वास्ते आवाज सांभळવાની कोशिश करो. रिवायतों મળે છે કે એક મુનાદી નિદા દીએ છે બધાને. બાળકો બચ્ચાઓની વાત નથી કરતો, પણ જે માણસ 20 વર્ષથી આગળ નીકળી ગયો એને નિદા આવી જોઈએ. आवाज आती है हर रात को, निदा देता है हर रात, हर रोज. कोई रात पटाते नहीं ज्यार सुधी आ नादी मुनादी निदा नहीं देतो. 20 વર્ષના છોકરાઓને બોલાવે છે, या अबना अल-20 जिद्दू वज्तहिदू. ए 20 વર્ષના માણસો, 20 વર્ષના છોકરાઓ, जिद्दू वज्तहिदू, कोशिश करो, जिद्दोजहद करो, इज्तिहाद करो. इज्तिहाद बोलो, इज्तिहाद नहीं, कोशिश, जिद्दोजहद. केनु जिद्दोजहद करे बरोबर तारा पासे આવી ગયો છું, એની કોશિશ હું કરી રહ્યો છું. ويا ابناء الثلاثين لا تغرنكم حياه الدنيا. એ 30 વર્ષના માણસો એવું ન થાય હમણાં તમને એવું લાગશે કે દુનિયા કમાવું. એવું ન થાય કે આ દુનિયા તમને ધોકો દઈ દે, દગામાં નાખી દે. ويا ابناء ال40 ماذا اعددتكم للقاء الله. કઈ વસ્તુ છે જે તને ખુદાથી મળવા વાસ્તે રોકી દીધી છે? 40 વર્ષના માણસો કહે છે, يا ابناء ال40 ماذا اعددتم للقاء الله. لقاء खुदा से मुलाकात. कई वस्तु છે જે તને રોકી દે છે. ويا ابناء ال50 اتاكم النذير. હું એમાં છું જે 50 થી વટાઈ ગયા છે, તમે બીવડાવાળો આવી ગયો છે, તમે હજી નથી બીતા. ويا ابناء ال60 انتم زرع. ويا ابناء ال60 انتم زرع الى حصاده. કે એવું થઈ ગયું છે કે બસ હમણાં તમારી ખેતીને કાપવાનો ટાઈમ આવી ગયો છે, તૈયારી કરો. ويا ابناء ال70 نودي بكم فاجيبوا. તમારી નિદા આવી ગઈ છે, તમે જવાબ દો. અવાજ આપે છે ઓલો, આવી ગયો છે લેવા. દરવાજા ઉપર કોઈ આવીને નોક કરે, તમે ટોયલેટમાં છો, અવાજ આવ્યો, ગંદી વાગી ગઈ, નોક થયું, તમે શું કહેશો? અંદરથી અવાજ જો આવું છું. નથી થતું. આઈ છે ને કરો. આપણે અવાજ દઈ ગયો છે 70 વર્ષના માણસોને કે તૈયારી કરો, હું આવી ગયો છું. આપણે એને ખબરાય છે, ખબર એ અલ્લાહનું કરમ છે કે ખબરે છે બિચારો. એક વખત આજે નહીં ખબર. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ई निदान अगर मानस सांभळे ને એ વિચાર કરે કે મારા પાસે સમય સાવ ઓછું રહી ગયું છે, તો કદાચ આપણે આ ગફલતથી બહાર આવી શકીએ. ને આ 24 કલાક છે, 24/7
अगर वो ला इलाहा इल्लल्लाह की तो 24/7 अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम જેમ કે આપણે મુસલ્લાથી ઉપર ઊભા થયા મસ્જિદે આવ્યા સવારની નમાઝ પઢ્યા નમાઝ પઢીને ઘરે ગયા નાસ્તો કર્યા નાસ્તો કરીને પછી કામમાં લાગી ગયા પછી બપોરના ઘરે આવ્યા પાછું નમાઝ પઢ્યા ઝોહરની નમાઝ પઢી ઘરે આવ્યા જઈમાં સૂતા આરામ કર્યા પાછા કામમાં ગયા આ લાઈફ સર્કલ ચાલશે કોઈ રોકે નહીં એવું નથી રોકવાની જરૂર નથી ચાલો પણ સાથે સાથે ખુદાવંદ કરીમને મગજમાં રાખતા રહ્યો ખાલી અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા મને નમાઝમાં યાદ રહે એવું નથી જોઈએ મને મારી જિંદગીની અંદર યાદ રાખવાનું છે પણ અમીરુલ મોમિનીન આ દુનિયાના બારામાં જ્યાં આપણે દુનિયા કમાવા વાસ્તે જાય છે તો અમીર દુનિયા દાર બલિયા ધ્યાન રાખજો વાલમ ધ્યાન રાખજો બી કેરફુલ દાર બલિયા આ બલાનું ઘર છે આમાં તકલીફ ન થશે બીજું કંઈ નહીં થાય لم يفرغ صاحبها فيها قط ساعة إلا كانت فرضته عليه حسرة يوم القيامة कि अगर मानस जे रेवावासी दुनिया ना रेवासी अगर एक सात अल्लाह ने विचारवा वगर कायदा तो आलोक ने आ सात आ घड़ी आ घड़ी कयामत दिवसे हसरत ने काश 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 को पड़े जैसे दुनिया में सन 61 हिजरी में જ્યારે કરબલા બરબાદ થઈ માણસો બધા નમાઝી હતા નમાઝ પઢતા હતા કે નતા પઢતા હતા નમાઝ અઝાનનો અવાજ આવતો હતો નમાઝ પઢાતી હતી રોજા રાખતા હતા હજ થતો હતો અબા અબ્દુલ્લાહ હુસૈન મદીના મૂકીને ક્યાં ગયા પહેલા મક્કા મુઅદ્દમા જે આરાફાત જે માણસો ભેગા થાય છે ઇહરામ લઈને તૈયારી કરી રહ્યા છે कि आज मुज़दलिफा अरफात काले मुज़दलिफा પછી મિના જ્યારે હજ પીક ઉપર હતો ત્યારે અબ્દુલ્લાહ પોતાના ઉમરાને ચેન્જ કરે છે હજને ચેન્જ કરે છે નિયત ચેન્જ કરે છે ઇહરામ ચેન્જ કરે છે ઈ મુખે છે ખાને કાબાને મૂકીને કરબલાનો રૂખ કરે છે કોમ ગફલતમાં હતી कौन खाने काबाना पर्दा ने पकड़ी ने ऊभी छे पहले खबर नहीं कि जाने काबा અહીંયા નથી નીકળી ગયું છે મૂકી દીધા આ ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ આયતુલ્લાહ મુતહરી એ કહે છે કે આ જે થયું છે મુહર્રમુલ હરામ જે આપણે કરી રહ્યા છે એક યાદ છે એવી યાદ કે જ્યાં હુસૈન એકલા પણ નથી ગયા બચ્ચાઓ સાથે લઈ ગયા છે કુરબાન થવા જવું હતું તો એકલા જ કુરબાની દે બચ્ચાઓને કેમ લઈ ગયા આજે આપણા બચ્ચાઓ અહીંયા બેઠા છે આપણે શું તરબિયત આપી રહ્યા છે કાલે આપણે નહીં હોય આ કારવાન જારી રહેવું જોઈએ આ ચાલવું જોઈએ કેમ કે આ કરબલા છે જે મને મહેદી સાથે મળાવશે આ કરબલા છે बच्चाओं ने तैयार कर लिया है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आ जालिमोना चेहराओं पर से निकाब हटावा वास्ते 6 મહિનાના બચ્ચાને પણ લઈ જાય છે અસબર 4 વર્ષની સકીનાને લઈ જાય છે ભાઈઓને સાથે લઈ જાય છે કેમ કે ઇન્કલાબ હુસૈનની શહાદત પર શરૂ થયું છે કે આ લોકોનો જારહાના આપણે કહે કે આ ઝાલિમ એવા ઝાલિમ હતા કે આ લોકોના દિલમાં બચ્ચાઓ પર નિકાબને ખોલવા વાસ્તે આજે આપણે દુનિયામાં જોઈ રહ્યા છે કે કેવી કેવી માણસો કુરબાની આપે છે આપણું વાળ નથી આવતું આપણા પેટમાં મરોડ નથી થતી આપણે તકલીફ નથી થતી કારણ શું છે કે વી લવ અવર કમ્ફર્ટ ઝોન आपने क्या नहीं दिया तुम्हें आपने शान बैठा से नहीं आपने लागे बढ़ गए
वतवासौ बिल हक। चौथी कंडीशन वो सब्र। ई आपने ધ્યાન રાખવાની છે। એ ગફલતમાં નથી રહેવાનું। જ્યાર સુધી ઇન્કલાબ નતો આવ્યો ત્યાર સુધી આપણે ખબર નહોતી શિયાઇઝમ શું છે। અહીંયા પણ હશે, હું પણ જ્યાં ગામથી આવું છું આપણે ખબર નહોતી અલ્લાહુમ્મા કુલ્લ વલીયિક હુજ્જત ઇબ્ન હસન શું છે, કાંઈ ખબર નહોતી। પ્રી 1978 79 ઇન્કલાબ એનાથી પહેલા આપણે કાંઈ ખબર નહોતી। સાચું કહું છું, તમે તો માવતર છો મારા, તમે તો વધારે ખબર હશે। આપણે અવેરનેસ નહોતી કે इसका શું હોય। आपने अवेयरनेस एहसान છે ઇન્કલાબના કે આપને જગાડી દીધા કે જાગો। પણ એક મોટામાં મોટું ઇન્કલાબ આવવાનું છે, એવું નથી કે પાછું સુઈ જાય। ઇમામ જમાનાનો ઇમામ પછી એક હોય છે હુસૈન મક્કા મૂકે છે। મદીનાની તો રવાનગીની વાત નહીં રહા, આજે મક્કા હુસૈન વાસ્તે મૂકવું જે 25 પયાદા હજ કર્યો હોય, खाने काबा ने मोहब्बत हुसैन की कोई पूछे, मक्का मुके से हुसैन। समाचार महिला सवारी तैयार થઈ ગઈ। મક્કાથી થોડું બહાર નીકળે છે ને ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ અબ્બાસને બોલાવીને કહે છે સવારીને રોકવામાં આવે। સવારી રોકવામાં આવી, એક નાનો ખૈમો બાંધવામાં આવે, નાનો ખૈમો બાંધવામાં આવે। इमाम हुसैन પોતે ઝૈનબની મહેફિલ સુધી જાય છે। જનાબે ઝૈનબના મહેફિલમાં જઈને કહે છે શહેજાદી તમારા વાલી આવ્યા છે, તમારા વાલી તમારી મુલાકાત વાસ્તે આવ્યા છે, यानी अब्दुल्लाह बिन जाफर। जनाबे ઝૈનબ દુલ હાલી ક્યું કે અબ્દુલ્લાહ અહીંયા કેમ આવ્યા? એવું તો નથી કે મને પાછું લઈ જાય કે મોલા કહે છે શહેજાદી એ મારી બેન ઝૈનબ ખેમામાં આવો, અબ્દુલ્લાહ આવશે તમે પોતે વાત કરી લેવાના સાથે। ઇમામ હુસૈન બંનેને જનાબે ઝૈનબ ને જનાબે અબ્દુલ્લાહને ખેમામાં બેસાડે છે। જનાબે ઝૈનબની નિગાહ પડે છે તો એ જોઈ છે કે અબ્દુલ્લાહ એકલા નથી આવ્યા, બે દીકરાઓને સાથે લઈ આવ્યા છે। કહે છે એ મારા વાલી, એ નામ તમે મને શું કામ આવ્યા છો મળવા? તમે મને લેવા તો નથી આવ્યા? કે ના હું તમને લેવા નથી આવ્યો, पर रसूल पासेથી સાંભળ્યો છું કે જ્યારે કોઈ સફર ઉપર જતો હોય તો સદકો સાથે લેતો જતો હોય। હું આ બે સદકાનો સામાન તમારા વાસ્તે લઈ આવ્યો છું કે અગર આપણા હુસૈન ઉપર કુરબાની નું ટાઈમ આવી જાય ને વખત આવી જાય તો એકને મારા તરફથી ને એકને તમારા તરફથી કુરબાન કરજો। ઝૈનબે કુબરાના દિલમાં ખુશી ઉપજી, એવી ખુશી કે જનાબે અબ્દુલ્લાહને દુઆ દી છે કે એ અબ્દુલ્લાહ તારો લાખો એહસાન ઝૈનબ ઉપર। અબે દીકરાને લઈને ઝૈનબ રવાના થઈ ગયા। રાસ્તો કાપતા કાપતા એક વખત એવું આવે છે કે જનાબે ઇમામ હુસૈન આરામ ગામ ઉપર છે, એ પોતાના આરામ વાસ્તે મસનદ ઉપર બેઠા છે। પાછળ જનાબે અલી અકબર ઊભા છે। જનાબે અલી અકબર ઊભા છે ને ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ થોડી નિંદર આવી જાય છે। જેવી જાગ થાય છે ને ઇમામના જબાન ઉપર આવે છે ઇન્ના લિલ્લાહ વ ઇન્ના ઇલૈહિ રાજીઉન। जनाबे अली अकबर इमाम ने पूछे છે કે બાબા આ કયો ટાઈમ છે કરમે ઇસ્તિરજાનો? અહીંયા તમે ઇન્ના લિલ્લાહ પડી રહ્યા છો કે આ મારી આંખ લાગી ગઈ, હું સપનામાં જોઉં છું કે આ કાફિલો મોત તરફ જઈ રહ્યો છે। જનાબે અલી અકબર સવાલ કરે છે બાબાને કે બાબા આપને હક ઉપર નથી? તો ઇમામ હુસૈન જવાબમાં કહે છે કે આપને હક ઉપર નથી તો પછી કોણ હોય હક ઉપર? तो जनाबे अली अकबर નો જવાબ સાંભળો। ઈ જવાનાઓને જવાનિયાઓને આવો જવાબ દેવો જોઈએ કે અગર હું હક ઉપર છું તો પછી મને વ્યાધિ શું કે અગર હું મોત ઉપર પડી જાઉં કે મોત મારા ઉપર પડે, મને કોઈ ફરક પડવાનો નથી। જનાબે અલી અકબર ઈ જવાબ દીધા બાબા અગર આપને હક ઉપર છે તો પછી બીવાનું નથી। આગળ વધે છે સફર, પછી જરાક આરામનો વખત આવ્યો। 9મી ઝિલહજનો દિવસ જનાબે અબ્બાસ ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ સાથે બેઠા છે। દૂરથી દેખાનું જનાબે ઇમામ હુસૈનને કે બે જણ આવી રહ્યા છે। અબ્બાસ તને ખબર છે આપણે કુફા તરફ જઈ રહ્યા છે।
ને કુફામાં મારો વાલી ગયો છે મુસ્લિમ, મારો વારિસ, મારો સફીર મુસ્લિમ. આ બે જણ જે આવી રહ્યા છે આ લોકોને પૂછા કર મુસ્લિમની શું હાલત છે. જનાબે અબ્બાસ અને જનાબે મુસ્લિમનો રિશ્તો તો તમને ખબર છે. જનાબે અબ્બાસ ને જનાબે મુસ્લિમનો રિશ્તો તમને ખબર છે. સારા અને બરેલીનો રિશ્તો છે. જનાબે મુસ્લિમ અલૈહિસ્સલામ ની ખબર આ બે જણ જ્યારે લઈ આવે છે તો ઇમામ હુસૈનને કહે છે તમે એકલા સાથે વાત કરશો. ખબર છે કે અબ્બાસ બાજુમાં ઊભા છે. ઇમામ હુસૈન કે નહીં, અબ્બાસના સામે મને કે શું થાય છે કે બસ મોલા એવું કરો તમે ખૈમાથી જરા દૂર ચાલો. ખૈમાથી દૂર લઈ જાય છે કે બીબીઓ સાંભળી નહીં કે શું થઈ ગયું છે. ઇમામ હુસૈનને ખબર આપે છે કે મોલા તમે જ્યારે કૂફાથી આપણે નીકળતા હતા ત્યારે આપણે જોયા કે મુસ્લિમના પગની અંદર રસ્સી બાંધીને મુસ્લિમને લઈ જવામાં આવે છે દરબારે ઝિયાદમાં. મુસ્લિમના દંદાન શહીદ થઈ ગયા છે, મુસ્લિમના દાંતો તોડી દેવામાં આવ્યા છે, એને ઇબ્ન ઝિયાદના દરબારમાં લઈ જવામાં આવે છે. ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ આ વાતો કરતા હતા અને તરત જ કૂફા તરફ રૂખ કરીને વઅલૈકસ સલામ કીધા. અબ્બાસ કહે છે મોલા તમે કોને સલામ કરી રહ્યા છો? કે હું સલામ નથી કરી રહ્યો, સલામનો જવાબ દઈ રહ્યો છું. દારૂલ ઇમારા ઉપર મુસ્લિમને લઈ જવામાં આવે છે. દારૂલ હુસૈન સલામ કરે છે અસ્સલામુ અલૈકા યા અબા અબ્દુલ્લાહ, મારા છેલ્લા સલામ મોલા અબા અબ્દુલ્લાહ. ઇમામ હુસૈન જ્યારે જોયા ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ ઇન્ના લિલ્લાહ વ ઇન્ના ઇલૈહિ રાજીઉન કીધા ને અબ્બાસ હુસૈનને પૂછે છે મોલા મને રજા આપો કે હું જાઉં મારા ભાઈની મદદ વાસ્તે. ઇમામને કહા નહીં. ઇમામ પાછા બેસી જાય છે. જનાબે ઝૈનબને કહે છે ઝૈનબ મુસ્લિમની યતીમાને લઈ આવો, મુસ્લિમની યતીમા મારા પાસે લઈ આવો. 4 વર્ષની દીકરી છે મુસ્લિમની. જનાબે ઝૈનબને ઇમામ કહે છે કે આ મારા બે ગોશવારા જે હું રાખ્યો છું મને લઈ આવી દે. ઇમામ હુસૈન દીકરીને બેસાડે છે ઘોડા ઉપર. ઈ કહે છે દીકરી આજ પછી તું મને તારો બાપ સમજજે. દીકરી મુસ્લિમની કહે છે કે તમે એવી રીતે મારા સાથે વર્તાવ કરી રહ્યા છો કે મારો બાપ દુનિયામાં નથી રહ્યો. કે આ બાપા તારો બાપ દુનિયામાં નથી રહ્યો. એક બૂંદ પહેરાવી રહ્યા છે દૂરથી સકી. હું કહીશ મોલા જરા સકીનાને ખૈમાની અંદર નાખો કે સામે ગરીબા હશે, સામે ગરીબામાં સિમરા રાઝિયાના હશે, જ્યાં સકીના પોતાના ગોશવારાને છુપાવતી હશે. કે સકીનાને એવું લાગતું હશે કે યતીમાઓ સાથે એવી રીતના તો મેદાને કરબલામાં તો કહાની બીજી થવાની છે. મોલા કાફેલો આગળ વધે છે. કાફેલો આગળ વધતા વધતા એક એવો વખત આવે છે કે જ્યારે કરબલા મોહલ્લાની સરજમીન ઉપર કાફેલો પહોંચે છે. ઇમામ અલૈહિસ્સલામ કાફેલાને રોકે છે. કાફેલાને રોકીને કહે છે અબ્બાસ જરા જા બસ્તીના માણસોને બોલાવો. બની અસદના માણસોને બોલાવવામાં આવે છે. એક જણ આવે છે. ઇમામ પૂછે છે કે આ જમીનનું નામ શું છે? કોઈ કીધું એને નઈ નવા કહે છે. કા બીજું કોઈ નામ હશે? કોઈ એને કહે છે એને શત્રુલ ફુરાત કહે છે, એને કોઈ ગાઝરિયા કહે છે, એને કા એવા નામ દેતા ગયા. ઇમામ કહે છે આગળ વધો. ઘોડા ઉપર સવાર થઈને આગળ વધવાની કોશિશ કરે છે. ઘોડો વધવા તૈયાર નથી. 7 ઘોડા બદલાવે છે ઇમામ, ઘોડો આગળ વધતો નથી. પછી ઇમામ કહે છે કે આના કોઈ બુઢા કોઈ ઝઈફ માણસને બોલાવો કે જે કોમમાં સૌથી મોટો હોય એને બોલાવો. એને બોલાવવામાં આવે છે. ઈ ઝઈફ માણસ આવીને કહે છે કે મોલા એને શત્રુલ ફુરાત પણ કહે છે, એને નઝરિયા પણ કહે છે. ઇમામ નામ લેતા ગયા. પછી કહે છે મને કે એને બીજું શું કહેવાય છે? કે એને કર્મો ભલા કહેવાય છે. આ જમીનને કર્મો ભલા પણ કહેવાય છે. મોલા ઇમામ કહે છે બસ આજ મારું મકસદ હતું, આજ મારી જગ્યા છે. બની અસદ વાળાને બોલાવીને કહે છે બની અસદ વાળાઓ મને ખાલી આટલું કહો કે આ કિંમત શું છે આ જમીનની. હુસૈન તમારાથી આ જમીન ખરીદવા તૈયાર છે. જમીન ખરીદવામાં આવે છે. ખરીદીને જનાબે અલી અકબરના નામ ઉપર સોંપી દેવામાં આવે છે. અકબર આ જમીન તારી જાગીર છે. અકબર આપણે અહીંયા બધાય મરવાના છે. અકબર આપણે અહીંયા દફન થાશું. આ જમીન ઉપર જ્યારે મહેમિલોને બાજુમાં લઈ આવવામાં આવ્યું, જમીન ઉપરથી ઉતારવામાં આવ્યું, જ્યારે મહેમિલો ઉતરતી ગઈ ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ કહે છે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ કહે છે અબ્બાસ જરા ખૈમાને નસ્લ કર, બીબીઓને શાંતિ આ ખૈમાની અંદર ઉતાર. જ્યારે જનાબે ઝૈનબ કરબલાની સરજમીન ઉપર પગ રાખ્યા એક એવો ઝોકો હવાનો ચાલ્યો કે કરબલાની દૂર ઝૈનબના ચહેરા ઉપર આવી. ઈ આવીને કહે છે એ ભૈયા આ કેવી સરજમીન છે કે જ્યાંથી અહીંયા આવી છું કે મને પરેશાની લાગે છે. હમણાં તો આ દૂર પણ એવી આવી
તારા ખૂનની ખુશ્બુ મને સુંઘાય છે. ઇમામ કહે છે ઝૈનબ સબર કર, આજ મારો વક્ત બનવાનો છે. ઝૈનબ અહીંયા જ આપણે આરામ કરવા વાસ્તે આવ્યા છે. બીજી મુહર્રમનો દિવસ હતો જ્યારે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ આ બંને સાથે આવ્યા. બીબીઓને અંદર રાખ્યા. અબ્બાસને કે બની અસદવાળાને બોલાવો, બની અસદવાળાના જણોને બોલાવો. જણો આવીને કહે છે ઇમામ ખિદમત વાસ્તે હાજર છીએ, ખિદમત વાસ્તે આપણે હાજર છે. ઇમામ કહે છે કે સાંભળો, આજથી થોડા દિવસો પછી તમે અહીંયા જોશો કે એક જંગ થવાની છે. આ જંગની અંદર આપણે બધાને શહીદ કરી દેવામાં આવશે. મારી એક વિનંતી છે કે જ્યારે આપણે લાશોને મૂકી દેવામાં આવે તો આપ તમે આવીને આપણે આરામથી દફનાવી દેજો. બની અસદના માણસો રોવા માંડ્યા. બની અસદના માણસોને કે તમે લોકો જાઓ ને તમારી ભાઈઓને મોકલો. અરે એવો હુસૈન કરીમ કે આ ભાઈઓની મદદ માંગી રહ્યો છે. ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ કહે છે ભાઈઓને કે તમારા જનો અગર બીકના કારણે ન આવી શકે તો તમે પાણી ભરવાના કારણે આવજો ને આપને દફનાવી દેજો. બીવીઓને કીધા તમે બંચાઓ ને બચ્ચાઓને મોકલો. બાળકો આવ્યા. ઇમામે હુસૈન બાળકોને સાથે જોયા ને કહેતે બાળકો તમારા મા બાપ અગર બીકના કારણે ન આવે તો ધ્યાન રાખજો. તમે રમતા રમતા હાથોમાં નાની નાની માટી લઈને આપના જિસ્મને સંતાડી દે. અરે ગરીબ હુસૈન, જ્યારે આ બધું થઈ ગયું હું કહીશ મૌલા જરા શામે ગરીબ આજો. મૌલા 11મી મુહર્રમના દિવસ જો બધાયના લાશા અમર કર્યો હશે. એક વખત એવું આવ્યું કે જનાબે ઝૈનબ ગભરાટના કારણે ફિઝાને કહે છે જલ્દી મારો માજાને બોલાવો, મારા ભાઈને બોલાવો. ઇમામ હુસૈન ઝૈનબ આવે છે. ઝૈનબના ખૈમામાં આવીને કહે છે બહેન ઝૈનબ શું કારણ મને બોલાવી કે મને ખબર નથી. જ્યારથી હું ખૈમામાં આવી છું ખૈમાના પાછળથી એક બીબીનો અવાજ આવી રહ્યો છે. ઈ વારંવાર કહે છે વાહ હુસૈના, વાહ હુસૈના, વાહ હુસૈના. ઝૈનબ કહે છે અમ્માની અવાજ લાગે છે. બાપ અહીંયા એ મારા ભાઈ મારી માં અહીંયા ત્યારથી કે ઝૈનબ જ્યારથી હુસૈન મદીના મૂક્યો ત્યારથી ઝહરા મદીના મૂકી દીધી છે ને આપણા સાથે. ઇન્ના લિલ્લાહી વ ઇન્ના ઇલૈહિ રાજિઉન. મારા હુસૈન Ya Hussein. Ya Hussein.